بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 نومبر 2023 روز جمعرات 18 ربیع الثانی مطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے ہر لمحہ بدلتی صورتحال، بدلتی ہوئی خبریں اور بدلتے ہوئے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی ہم منصب سے ملاقات، دفاعی شراکت داری کا جائزہ۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے بدھ کو واشنگٹن میں امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹن سے ملاقات کی ہے۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا، ملاقات میں سعودی عرب اور امریکہ کے پائیدار تعلقات اور مضبوط دفاعی پارٹنرشپ کا جائزہ لیا گیا۔ ہم نے علاقائی امن کے لیے اپنی مشترکہ کوششوں، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنے مشترکہ ویژن پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے علاقے سوات میں 550 ونٹر بیگ تقسیم، یمن میں بھی امدادی سرگرمیاں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور یمن کے کئی علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم اور علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے ماتحت موبائل میڈیکل کلینکس نے یمنی کمشنری حجہ کے ضلع عبس میں مریضوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ اور انہیں علاج کی سہولتیں مہیا کیں۔ 18 سے 24 اکتوبر کے دوران 217 مریضوں نے کلینک سے رجوع کیا۔ شاہی کمیشن برائے علولہ گورنریٹ نے باضابطہ طور پر علولہ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کا آغاز کر دیا۔ علولہ گورنریٹ کے رائل کمیشن نے علولہ ایف ایم ریڈیو کے باضابطہ آغاز کا اعلان علولہ کے مرایا ہال میں کمیشن کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران کیا۔ سعودی میڈیا سسٹم اور رائل کمیشن کے کئی عہدیداران بھی موجود تھے۔ ریڈیو کا مقصد علولہ گورنریٹ کے لیے میڈیا کی آواز بننا، تعلیمی اور تفریحی مواد فراہم کرنا ہے جو ٹورزم کے شعبے، ثقافتی اور فنی ورثے میں علولہ کی موجودگی کو ظاہر کرے گا اور ایک ملٹی میڈیا پلیٹ فارم بنے گا جو مختلف پلیٹ فارمز پر موجود ہے۔ علولہ کی انوکھی کہانی جو اس کے قدیم ثقافتی اور تہذیبی ورثے کا اظہار کرتی ہے، اسے دنیا تک پہنچائے گا۔ دولت کے لیے دادی کو قتل کرنے والے سعودی شہری کو سزائے موت۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کے حکام نے دادی کو سوتے میں قتل کرنے کے الزام میں سعودی شہری عدالت کے حکم پر اس کو موت کی سزا دی ہے۔ خبر رساں ادارے ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری حسن بن سالم بن شوئی اشی کعبی نے اپنی دادی ایش بنت محمد بن علی کعبی کو پہلے شیشے کے ٹکڑے سے زخمی کیا، پھر گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ یہ واردات دادی کی دولت کے لیے کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ سعودی شہری کو پولیس نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا تھا۔ عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنائی تھی۔ اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے سزائے موت کی توثیق کر دی تھی، جسے جازان کے حکام نے ایوان شاہی سے عمل درآمد کا فرمان جاری ہونے پر نافذ العمل کر دیا۔ خاندانی امور کی کونسل ہمارے بچے سمارٹ آلات کی وجہ سے پریشانی اور تناؤ کا شکار ہیں۔ خاندانی امور کی کونسل نے تصدیق کی ہے کہ آج کل ہمارے بچے مختلف جو سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ سے گھرے ہوئے ہیں جو ان کے نفسیاتی رویوں کو متاثر کرتے ہیں، ان کے طرز زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جس کے لیے خاندان کو محتاط رہنے، ان کو فالو کرنے اور سمارٹ آلات کے استعمال کو جو ہے وہ قانونی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ کونسل نے کہا کہ سعودی عرب میں 8 سے 12 سال کی عمر کے درمیان سمارٹ فون رکھنے والے بچوں کی سب سے زیادہ شرح ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا بچوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اپلیکیشنز واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹک ٹاک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا سمارٹ ڈیوائسز بچوں کو بے چینی اور تناؤ کے مسلسل احساس، وقت یا اپنے ارد گرد کے دوسرے لوگوں کے بارے میں آگاہی کی کمی، کھیلوں کی سرگرمیوں کی کمی یا غیر موجودگی، یا سوشل میڈیا سائٹ پر مسلسل جو ہے وہ حاضر رہنا، تنہائی کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ جدہ میں میونسپلٹی نے فیلڈ کنٹرول ٹیموں نے الشرفیہ محلے میں ایک ایسی پراپرٹی جو ہے اس پر چھاپہ مارا جس میں خواتین کے کاسمیٹکس کا جس کو گودام بنا رکھا تھا، وہاں پر جو ہے وہ تیل تیار کرنے کی ایک فیکٹری بھی شامل تھی۔ تمام اشیاء کو ضبط کرنے کے بعد فیکٹری کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ سیکریٹریٹ نے وضاحت کی کہ میونسپلٹی خلاف ورزیوں کی پیروی کے لیے فیلڈ مانیٹرنگ راؤنڈ کے دوران ایک ایسی عمارت کی نگرانی کی گئی جہاں پر غیر قانونی کارکنوں کے ذریعے کریم اور خواتین کے لوشن اور تیل کی تیاری میں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے جو ہے اس کو یوز کیا جا رہا تھا۔ سیکریٹریٹ نے کہا کہ تمام ضبط شدہ اشیاء جو ہیں وہ اور ان عمارت کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی مکمل کر دی گئی ہے، اور جدہ گورنریٹ میونسپلٹی نے منفی مظاہر پر نظر رکھنے اور رہائشی محلوں کے اندر بے ترتیب سرگرمیوں کو ٹریک کرنے کے لیے اپنی کوششوں کے تسلسل کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس کو بھی ایسی کوئی خبر ملتی ہے وہ 940 جو نمبر ہے اس کے ذریعے رپورٹ کر سکتے ہیں۔
रोड सिक्योरिटी ने रियाद में मुतअद्दिद गवर्नरेट्स में सड़क इस्तेमाल करने वालों को वार्निंग जारी कर दी। रोड सिक्योरिटी रियाद के इलाके अलगत, जुल्फी, अलमजमा, शुक्रा, साबित, रोमा में सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए नई वार्निंग। उन्होंने कहा अलर्ट का ताल्लुक एक रेड अलर्ट से है जिसमें कहा गया है कि तेज़ बारिश हो सकती है, उसके साथ जो है हवाओं में जो सतही हवाएं हैं उसकी सरगर्मी भी हो सकती है, और इसलिए जो है उन्होंने कहा कि दोपहर जो 1 बजे शुरू होती है और ये जारी रहती है, इसलिए इस दौरान जो ड्राइविंग है उसमें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ पब्लिक सिक्योरिटी ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ खित्तों में शहरियों से मुतालबा किया है कि वो भीख मांगने के रुझान का मुकाबला करें और ऐसे तमाम मामलात की रिपोर्ट करें जो उनकी नज़र में आते हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भीख ना दें। इंतबाह देते हुए कहा कि भीख मांगने की रकम जो है वो नामालूम चैनल्स में वतन दुश्मन जमातों पर भी खर्च हो सकती है। हाँ जो है हम उन्होंने एक स्लोगन जारी किया है कि हम मिलकर भीख मांगने वालों से लड़ते हैं के उन्वान के तहत पब्लिक सिक्योरिटी इंफोग्राफिक अकाउंट ने मक्का, रियाद और शर्किया में 911 नंबर पर और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 999 नंबर पर कॉल करके भिखारियों की इत्तला देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। छाती के कैंसर की तशखीस के फ़रोग़ के लिए सऊदी वजारत सेहत और GE हेल्थ केयर में ताउन। सऊदी अरब में वजारत सेहत MOH और GE हेल्थ केयर ने सेहत की निगहदाश्त के एक इनकलाबी इक़दाम का आगाज़ करने के लिए एक MOU पर दस्तखत किए जिसका मकसद छाती के कैंसर की तशखीस को बेहतर बनाना और सऊदी अरब में निगहदाश्त तक रसाई को बढ़ाना है। ये ताउन ख़वातीन के लिए बेहतर नताइज और बेहतरीन निगहदाश्त में किरदार अदा करने के लिए एक अहम कदम है। एक हफ्ते के अंदर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 5.6 मिलियन से ज़ायद नमाजियों ने जो है जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रहनुमाई की खिदमत जो है हासिल की हैं। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 56,13,215 नमाजियों ने मस्जिद नबी में नमाज भी अदा की। उनके साथ मुख्तलिफ़ शोबों में उनकी रहनुमाई की खिदमत जो है वो पानी पिलाने, सफाई, ट्रांसपोर्ट, इफ्तारी और मस्जिद नबी में 100 दरवाज़ों से नमाजियों के दाखिले और बाहर निकलने का भी इंतज़ाम किया गया है। मक्का मुकरमा के इलाके में सनती फुजला जलाने पर 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के खसूसी दस्तों ने 18 माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया। रहायशी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करते हुए नाइजीरिया की कौमियत यानी कि नेशनलिटी रखने वाले मक्का मुकरमा के इलाके में इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होती है उसको जलाकर माहौल को आलूदा करने और नुकसान पहुँचाने पर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ऐसी सरगर्मी या कार्रवाई में मुलविस होगा जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जो है माहौल को आलूदा करेगा और कुदरती खसूसियात को तबाह करने का बायस बनेगा, उस पर जुर्माना 10 मिलियन रियाल तक का है। शदीद दबाव और 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से क्या छींक को नाक से निकलते वक्त दबाना चाहिए? छींक बीमारी जो है हमारी जो है वो नाक के अंदर से जलन को दूर करने के लिए हमारी शऊरी कंट्रोल से बाहर एक हिफाजती रद्द-ए-अमल है। छींक के दौरान एयरवेज़ में दबाव वर्जिश के दौरान भारी सांस लेने से 30 गुना ज़्यादा होता है। इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि छींक कितनी तेज़ी से सफ़र करती है, 5 मीटर फ़ी सेकंड से लेकर 150 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा होती है। रशिया टुडे के मुताबिक आप बाज़ औक़ात अपनी नाक चुटकी करके जो है उसको छींक को रोक सकते हैं। इसका ताल्लुक दर्द के गेट कंट्रोल थ्योरी और उस ख्याल से है कि आप बैरूनी मुहर्रक के ज़रिए असाबी रद्द-ओ-अमल को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन छींक की रफ्तार की वजह से एक बार शुरू होने के बाद उसे रोकना अच्छा ख्याल नहीं हो सकता। छींक उस वक्त शुरू होती है जब हमारी नाक जो है उसके हिस्सी असाब किसी जलन पैदा करने वाले मादे जैसे कि एलर्जीन, वायरस, बैक्टीरिया यहाँ तक के मायात से मुतहर्रिक होते हैं, जैसे कि असाब पर उस परेशान कुन मालूमात जो है वो उसको जब दिमाग तक लेके जाता है। जद्दा इस नवंबर में सऊदी बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल नुमाइश की मेज़बानी करेगा। जद्दा गवर्नरेट ने सऊदी बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल नुमाइश सैफ एक्सपो की मेज़बानी करनी है जिसका मकसद फ़ुटबॉल के मैदान में तजारती कारोबार के अलावा सरमायाकारी के मौक़े फ़राहम करना है और फ़ुटबॉल के मैदान में नए ब्रांड और तजारती मसनूआत को अट्रैक्ट करना है। कई सरकारी खेलों की एजेंसियाँ, क्लब और मराकज़ और जो है इसमें शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में बुध को सोने के रेट कर रहे 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 209.35 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 239.26 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 219.32 रियाल में फ़रोख्त होता रहा और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 179.45 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। बात कर लेते हैं कुछ रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 15 पैसे, STC पे 74 रुपये 8 पैसे, तहवील रांची 74 रुपये 12 पैसे और इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 32 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 4 पैसे, टेली मनी जो है वो 73 रुपये और 98 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 5 पैसे, SDC पे 21 रुपये 92 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 74 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 90 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।